श्रीमद्भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय चतुर्दश संध्याकाल दितुनु गर्भाधान श्लोक संख्या 28 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य भावार्थ जीवन श्री भक्तिराम स्वामी प्रभुपाद द्वारा हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगः स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितं यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितं शब्दार्थ हसन्ति हसे छे यस्य जेना आचरितम आचरण ने ही खरेखर दुर्भगा तेओ दुर्भागी छे स्व आत्मन पोतानामा रतस्य जे अनुरक्त छे अविदुषः जाण्या वगर समिहितम तेनो हेतु यही जेमना वडे वस्त्र वस्त्रो माल्य माला आभरण अलंकारो अनु आवा वैभवी लेपन ही विलेपनो वडे स्वभोजनम कुतरानु भोजन स्व आत्मतया जाने के पोते उपलालितम लाड़ लड़ाव्या छे अनुवाद तेओ पोताना आत्मामां ज अनुरक्त छे ए नहीं जाणनार मूर्ख मनुष्यो कम नसीबे तेमनी तरफ हसे छे आवा मूर्ख मनुष्यो कुतरानु भोजन थवा जोग एवा शरीर ने वस्त्र आभूषण फूलमाला तथा विलेपनथी शणगारीने जाळववामां रच्या पच्या रहे छे। भावार्थ भगवान शिव कदी मूल्यवान वस्त्रों माळा आभूषण के विलेपन धारण करता नहीं परंतु जे लोको छेवटे कागड़ा कूतरानुं भोजन एवा आ शरीर ने शणगारवानी आदत वाळा छे तेओ शरीर ने आत्मभावे ऐश आराम में राखे छे। आवा मनुष्य शिवजी ने जानता नहीं परंतु वैभवयुक्त भौतिक सुख सगवड़ो माटे तेओ शिवजी पासे दौड़ी जाय छे। शिवजीना भक्तोना बे प्रकार छे। शिवजी पासेथी दैहिक सुख सगवड़ मागनारा स्थूल भौतिकवादीओनो एक वर्ग छे अने तेमनी साथे एक रूप थवानी इच्छा राखनारो बीजो वर्ग छे। तेओ घणा खरा निर्विशेषवादी होय छे। शिवोहम हूँ शिव छुं अथवा मुक्ति पछी हूँ भगवान शिव साथे एकरूप थईश एवो जप करनारा होय छे। बीजा शब्दोमां कर्मीओ अने ज्ञानीओ सामान्यपणे शिवजीना भक्तो होय छे परंतु तेओ शिवजीना जीवन प्रत्येना साचा अभिगमने जानता नहीं। केटलीक वार शिवजीना कहेवाता भक्तो झेरी नशाकारक पदार्थों सेवन करवामां शिवजीने अनुसरे छे। एक बार शंकर भगवान झेरना समुद्र ने पी गया था अने तेथी तेमनुं गळुं वादળી रंग थई गयुं हतुं। नकली शंकरो झेरनुं सेवन करी तेमने अनुसरवानो प्रयत्न करे छे अने ए रीते तेओ पायमाल थाय छे। आत्माना आत्मा एवा भगवान श्री कृष्णनी सेवा ए शिवजीनो मूलभूत हेतु छे। शिवजी इच्छे छे के सुंदर वस्त्रों माळा अलंकारों ने सुगंधी प्रसादनों जेवी वैभवी वस्तुओं मात्र भगवान कृष्ण ने अर्पवी जोईए कारण के कृष्ण साचा भोक्ता छे। आथी तेओ पोते आवी वैभवी वस्तुओं स्वीकारवानी ना पाड़े छे कारण के ते सर्व केवल कृष्ण माटे ज छे परंतु मूर्ख लोको शिवजीना हेतुने जाणता नहीं होवाथी कां तो तेमने हसे छे अथवा तो निरर्थकपणे तेमनुं अनुकरण करे छे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत
ગૌર ભક્તિલિંગ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિવજી ભગવાન વિષ્ણુના પરમ ભક્ત છે, વૈષ્ણવાનામ યથા શંભુ, અને એ મુક્ત છે. શિવ તત્વ, શિવ ભગવાન આ ભૌતિક જગતમાં સ્વામી હોવા છતાં પોતે જાણે છે કે આ મારે ભોગવવાનું નથી, આ ભૌતિક જગત મારા ભોગવા માટે નથી, પણ મારા માલિક કૃષ્ણના ભોગવા માટે છે, આ જાણે છે. પણ મૂર્ખ લોકો, અહીંયા લખ્યું છે દુર્ભગાહી, કમનસીબ લોકો શું કરે છે? હસંતી યસ્યાચરિતમ, તેમના આચરણ પર હસે છે મૂર્ખ લોકો. પણ સમિહિતમ, કે એમનો હેતુ શું છે? સ્વાત્મન રતસ્યા વિદુષ, જાણતા અવિદુષ, જાણતા નથી, હસે છે પણ જાણતા નથી કે સમિહિતમ શું છે, વિષ્ણુનો અરે શિવજીનો હેતુ શું છે એ જાણતા નથી, એટલે મૂર્ખ લોકો હસે છે. આપણે જોઈએ શિવજી પરમ વૈષ્ણવ છે અને એમના હૃદયમાં સતત એ જ ભાવના છે કે હું કૃષ્ણની કેવી રીતે સેવા કરી શકું, કૃષ્ણને પ્રસન્ન કેવી રીતે કરી શકું, આ જ એમનો હેતુ છે. અને પોતે યય વસ્ત્ર માલ્યા આભરણ અનુલેપને, એ આમાં વસ્ત્ર, સારા વસ્ત્રો પહેરવા, આભૂષણ, માળા પહેરવી, વસ્ત્ર પહેરવા સારા, શરીરને શણગારવું, એ નથી કરતા, પોતે નથી કરતા. પણ જે લોકો આ બધું કરી રહ્યા છે તે શું છે? સ્વભોજનમ. સ્વ મીન્સ સ્વવિરાટ, સ્વવીડ, સ્વવીડ, સ્વ એટલે કૂતરો, તો એ કૂતરાનું ભોજન છે, બને છે. સ્વભોજનમ આત્મ તયોપલાલિતમ, કે જે આ બધો શૃંગાર કરવામાં વ્યસ્ત છે પણ શિવજીને જાણી નથી શકતા, એટલે શિવજીને જાણવા જોઈએ. શિલ પ્રભુપાદ કહે છે ભાવાર્થમાં કે શિવ ભક્તોના બે વર્ગ છે. એક તો મોટાભાગનો વર્ગ આ જ છે અત્યારે, કે મૂર્ખ ભૌતિકતાવાદી લોકો જે શિવજીની ભક્તિ કરીને ભોગ ભોગવવા ઈચ્છે છે. અહીંયા લખે છે કે શિવજી પાસેથી દૈહિક સુખ સગવડ માંગનારા સ્થૂળ ભૌતિકવાદીઓનો એક વર્ગ છે, અને બીજો તેમની સાથે એકરૂપ થવાની ઈચ્છા, નિર્વિશેષ. આ બે વર્ગ છે. પણ વાસ્તવમાં શિવજીને સમજવા તો મુશ્કેલ છે, કે શરીર ઉપર રાખ ચોડે, સાપ નાગ સાથે રાખે, એટલે એમને સમજવા મુશ્કેલ છે. પણ ભક્તોએ કદી પણ બાહ્ય શારીરિક દેખાવથી અથવા આ રીતે નહીં જોવું છે. બહુ સારો વ્યક્તિ આવે, એકદમ સોનાના કપડા, સોનાના વીંટી ને હાર ને બધું પહેરીને આવે, સુંદર વસ્ત્રો પહેરીને આવે, પણ એનો મતલબ એવો નથી કે એ બહુ સરસ ઉન્નત વ્યક્તિ છે. અહીં આપણે શિવજી ઉન્નત છે. અત્યારે આ ભૌતિકવાદીઓની સંખ્યા વધતી જાય દિન પ્રતિદિન. ગઈકાલે હું ટ્રેનમાં આવતો હતો તો બેંગ્લોરની ટ્રેન હતી, તો લાંબે જાણતો હું ટ્રેનમાં ચડ્યો 4:30 વાગે, તો બધા ઊંઘતા હતા, બધા બર્થ પડેલા હતા, બધા ઊંઘતા હતા. મેં કીધું અત્યારે સુઈ જાય તો આખી રાત ક્યાં જાગશે? કઈ પડી જ નથી, દિવસ છે, રાત છે, સંધ્યા છે, શું છે કઈ નથી પડી. એટલા બધા મૂર્ખ. અને મારી સામે બે છોકરાઓ હતા, એના મા બાપ ઊંઘતા હતા, અને છોકરાઓ લઈને સતત 24 કલાક ઘંટી ચાલતી હતી. હું બેઠો, ત્યાંથી ઉતરો, બરોડાથી બેઠો ને સુરત ઉતર્યો, ત્યાં સુધી ખાયા જ કરે ને જોયા કરે, ખાય ને જોઈ. મેં કીધું આપણું ભવિષ્ય, છોકરાઓ અત્યારે આપણે, મને એકદમ એ થયું કે અત્યારના છોકરાઓને કેવી રીતે આપણે સમજાવીશું? મોબાઈલ આપી દે અને મા બાપ ઊંઘે, અને છોકરાઓને આખું ખોટી આદત, એકદમ ખરાબ રીતે છોકરાઓને ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છે. ટ્રેનિંગ શું આપી રહ્યા છે?
છોકરાને બગાડી રહ્યા છે. તો પહેલેથી જ કૌમારો આચરિત પ્રાગ્ય ધર્માન ભાગવતાની, આપણે બાળકોને પહેલેથી જ ભક્તિમાં લગાડવા જોઈએ. નહીતર સમજી જ નહીં શકશે કે શું કરવું છે અને શું નહીં કરવું છે, સાચું શું છે, ખોટું શું છે, સારું શું છે, ખરાબ શું છે, કાંઈ ખબર નહીં પડશે. એટલે અહીંયા શિવજીનો ઈચ્છા શું છે? સમિહિતમ. શિવજીનો હેતુ શું છે? ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા. આ એકમાત્ર હેતુ છે. એટલે અહીંયા લખે છે કે એટલા બધા વ્યસ્ત છે ભગવાનને કે પોતાના શારીરિક જરૂરિયાતોને અવગણે છે. એ પોતાના શરીરની ચિંતા જ નથી રાખતા. શું શું વસ્તુ? વસ્ત્ર, માલ્યા, આભરણ, અનુલેપ નહીં. હા, એમને વસ્ત્રોની, એટલે ભક્તોએ પણ પોતાના માટે વસ્ત્રો નહીં પહેરવા જોઈએ. શીલ પ્રભુપાદ કહે છે કે વસ્ત્ર સામેવાળા વ્યક્તિની પસંદગીના પહેરવા જોઈએ અને ભોજન પોતાની રુચિનું કરવું જોઈએ. એટલે પોતાની રુચિ, પ્રસાદ, બહુ સાવધાન રહેવું જોઈએ આપણે ભોજન બાબતમાં. ભોજન અને વસ્ત્ર. તો વસ્ત્ર પણ પ્રભુપાદ કહે કે જ્યાં તમે નગર સંકીર્તનમાં જાઓ કે આવા પ્રોગ્રામમાં જાઓ તો સારા વસ્ત્ર પહેરવા જોઈએ. એટલે એનો અર્થ આપણે એવું નથી કે આપણે ફાટેલા તૂટેલા વસ્ત્ર પહેરીએ. આપણે ભગવાન સામે આવીએ છીએ, પણ હેતુ શું છે? ભગવાન સામે આવીએ છીએ અને તો સારા, ભગવાનને પણ સારા વસ્ત્ર, આપણું સારું દેખાવું જોઈએ. એ હેતુથી આપણે કાંઈ પણ કરીએ છીએ ને કાંઈ પણ કરવું જોઈએ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે. ચંદન, માલ્યા, આભરણ. અત્યારે લોકો, હું એ જ વિચારતો હતો કે આભરણ, અત્યારે મોટી મોટી દુકાનો ખોલી ગઈ સોનાના દાગીનાની. કેટલી મોટી દુકાન, ને સોનાનો ભાવ 1,20,000 જેવો છે, એની આજુબાજુ ચાલે. કેટલો ભાવ વધી ગયો છે વિચારો. એટલે આ ઉપરથી આપણે કહે કે ભાઈ ભક્તોને આભરણની શું જરૂર છે? સોનાનો ભાવ કોને ટેન્શનમાં? ભૌતિકવાદીઓને ટેન્શન અપાવે, સોનું મોંઘું, સોનું મોંઘું, સોનું મોંઘું. પણ ભક્તોને માટે ભક્તે નિર્લેપ રહેવું છે, શિવજીની જેમ. આભરણ પહેરવાનું, આભૂષણો પહેરવાનું બહુ એ નહીં કરવું જોઈએ. એનાથી અલંકારો, આપણા અલંકાર છે તિલક, દ્વાદશ તિલક. આ બહુ મોટા મોટું આપણું આભૂષણ છે. આ પહેરવું જોઈએ આપણે દરેકે. ભગવાનને આભૂષણ પહેરાવવા જોઈએ. શિવજી અહીંયા લખે છે કે શિવજી ઈચ્છે છે કે સુંદર વસ્ત્રો, માળા, અલંકારો અને સુગંધી પ્રસાદનો જેવી વૈભવી વસ્તુઓ માત્ર ભગવાન કૃષ્ણને અર્પવી જોઈએ. એટલે આપણી ચેતના, દિવાળી આવે છે એટલે સારા સારા વસ્ત્ર, આભૂષણો, સોનું લો, વસ્ત્રો લો, નહીં. કેમ કૃષ્ણને અર્પણ કરવું છે? કારણ કે કૃષ્ણ જ સાચા ભોગતા છે. તેથી તેઓ પોતે આવી વૈભવી વસ્તુ સ્વીકારવાની એકમાત્ર લાયક વ્યક્તિ છે કૃષ્ણ. તો આપણે શું કરવું છે? આપણે દૂર રહેવું છે, સાવચેત રહેવું છે. આભૂષણો પ્રત્યેનો, સારા વસ્ત્રો પહેરવાનો મોહ નહીં રાખવો છે. અને મોહ હોય તો ધીમે ધીમે ઓછો કરવાનો. ચપ્પલ સારી, દિવાળી આવે એટલે લોકો ચપ્પલથી માંડીને ટોપ ટુ બોટમ, ટોપી, ચશ્મા બધું બદલી કાઢે. દિવાળી એટલે નવા લે, ખર્ચો કરે. પણ સાચા ભોગતા ભગવાન છે, આપણે સમજવું છે. અને આપણે ભગવાનના દાસ છીએ. જે આપણી ઓછી મહેનતથી જે કાંઈ થાય તે કરીને આપણે આપણું જીવન ચલાવવું જોઈએ. સિમ્પલ લિવિંગ, હાઈ થિંકિંગ. અને આપણો વધારે સમય ભગવાનને સમજવામાં, ભગવાનના વિજ્ઞાનને સમજવામાં આપણો સમય આપવો જોઈએ. અને શિવજી કે જે નિર્લેપ છે, શિવ છે, શિવ શુભંકર, બધાનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે. તો આપણે શિવજીને અનુસરવા જોઈએ આ રીતે.
કે એ પોતાનું જીવન કઈ રીતે ભગવાનને સમર્પિત કરે છે, પોતે વૈભવમાં નથી રહેતા એ રીતે, અને બીજું એ બધા જ પાપી તાપી જીવનનો ઉદ્ધાર કરવામાં લાગેલા છે. અહીંયા એક રીતે જોવા જઈએ તો આખું આ ચેપ્ટરમાં શું છે કે દીતીને સમજાવે છે કે તું અત્યારે આ માંગણી નહીં કર, અત્યારે થોડું થોભી જા, કારણ કે શિવજી અત્યારે ફરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે શિવજીના ગુણ ગાઈ રહ્યા છે. જો તમે, એટલે આ કેટલી સરસ, આપણે આ બધું શીખવું જોઈએ. આ બધી વસ્તુ કઈ રીતે આપણું જીવન આ રીતે શું કહેવાય કે શિક્ષા આવી લેવી જોઈએ કે જેથી આપણું જીવન કોઈની ટીકા નિંદામાં નહીં થવું જોઈએ, જવું જોઈએ. આપણે એક એક સ્ટેપ, આપણે કાંઈ પણ બોલીએ છીએ તો 100 વાર વિચારવું જોઈએ કે આ બોલીશ તો શું લાભ થશે, નહીં થશે, આ બોલવાથી મારી ભક્તિમાં આગળ પ્રગતિ થશે કે નહીં. એટલે 100 ગણને ગાળીને આપણા વચન નીકળવા જોઈએ. આ આપણે દરેકે શીખવું જોઈએ. ઇમિજિએટલી આપણે ધાર દઈને કાંઈ પણ બોલી દઈએ છીએ, પણ ના, બહુ સાવચેત રહીને વિચારીને એક એક શબ્દ બોલવા જોઈએ. તમે જુઓ, શીલ પ્રભુપાદ એ ભાગવતમને બોલતા હતા તો એક એક શબ્દ વિચારીને લખતા હતા. એટલે મુનિ, ભક્ત મુનિ છે, વિચારશીલ છે. એટલે આપણે દરેક વસ્તુનું વિચારવું જોઈએ, આપણે શું કરવું જોઈએ, શું નહીં કરવું જોઈએ, આપણું જીવન કેવું હોવું જોઈએ, આચરણ. અને આ બધું જોઈને શીખવું છે. જેમ આપણે જોઈએ છીએ કે નાના બાળકોને આવી રીતે મા બાપ છોડી દે છે મોબાઈલના ભરોસે, તો એ બાળકો મોટા થઈને શું કરશે, કેવી રીતે ભક્તિ કરશે? કેટલો અઘરો સમય આવી ગયો છે. આપણા બાળકોને પણ આપણે ભક્તિમાં લાવવા અઘરું પડી જાય છે. તો આ જે બગડેલાને કેવી રીતે લાવીશું? પણ છતાં શિવજીની જેમ આપણે હૃદયમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને સિમ્પલ લિવિંગ હાઈ થિંકિંગથી આપણે પ્રચાર કરવો જોઈએ. આપણું જીવન એકદમ સાદું સરળ હોવું જોઈએ કે જેથી સામેવાળા પર પ્રભાવ પડે કે આ વ્યક્તિ ખરેખર સિમ્પલી ભગવાન માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે. એકવાર રાધાચંદ્ર પ્રભુ મને કહ્યું હતું કે ભક્તિ વિકાસ મહારાજ બરોડામાં પાણીની ટાંકી નીચે એક નાની ઝૂંપડી બનાવીને રહેતા હતા ઘણા વર્ષો સુધી. એકદમ સિમ્પલ ઝૂંપડી. મારી બ્રહ્મણ દીક્ષા એમાં જ થઈ હતી. સિમ્પલ આટલી નાનકડી ઝૂંપડીમાં રહેતા હતા. આપણા અનુસરણ, એટલે આપણે આ અનુસરણ કરવું જોઈએ કે આપણા આચાર્યો સળગોસ્વામી ક્યાં રહેતા હતા? એક ઝાડ નીચે એક રાત્રિ માટે રહેતા હતા. તો આપણે કઈ રીતે રહીએ? તો આપણે શું કરીએ? ઝાડ નીચે રહીએ? નહીં, પણ હૃદય આપણું આ રીતે હોવું જોઈએ કે હું સિમ્પલ રીતે રહીશ. ભલે આપણે વૈભવશાળી ઘરમાં રહેતા હોઈએ, પણ આપણે વૈભવની ઈચ્છા નહીં કરવાની, એ મહત્વનું છે. સિમ્પલ લિવિંગ. જેટલી સેવા બચે એટલી ભગવાન કૃષ્ણમાં રાખવી છે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. શીલ પ્રભુપાદ કી જય. પાંચક